إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الشيخ محمد الفضلي سيد الشيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام شيخ زين الدين المالباري إلى روح سيد الإمام سيد بكر بن محمد شتا سيدنا الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكرامتهم نسألك يا رب بركاتهم وكرامتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبد ودهر الدهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله فيكفر جاهدها ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيكفر maka menjadi kafir jahiduha orang yang mengingkari sembahyang 5 waktu. Orang dalam sembahyang 5 waktu itu menyikapinya ada beberapa macam.
Ada yang pertama menerima dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya yang disebut dengan mereka yuhafizuna shalawatil khamsa. Mereka menjaga sembahyang 5 waktu yang di dalam Al-Quran disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hafizu ala shalawatil khamsi wassalatil wusta. Nah, sehingga karena mereka itu menjaga sembahyang, menjaga syarat dan rukun sembahyang, kekhusyuan dan keikhlasan sembahyang, menjaga waktu sembahyang dan yang lainnya dengan kesempurnaan sembahyang, lalu Allah memberikan kepada mereka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang mana mereka itu menjaga sembahyangnya dan mereka khusyuk di dalam melaksanakan sembahyang. Yang kedua, ada orang menyikapi sembahyang itu dengan malas-malasan. Malas-malasan. Maka timbullah inya sembahyang itu balang kambingan. Kadang balangnya ada 2, nang sembahyang inya hanya maghrib lawan isya, nang lainnya kada sembahyang lagi. Ada orang sembahyang 3 kali, kadang-kadang sembahyang asar, maghrib, isya. Itulah ini yang disebut dengan mutahawinun bisolah. Orang yang menganggap remeh, orang yang menganggap penting dengan sembahyang. Yang kadang-kadang inya mengeluarkan waktunya dari waktu yang sebenarnya. Inilah yang disebut dalam ayat Quran, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang sembahyang. Ini sembahyang aja. Sembahyang ada. Nah, celakanya alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka itu sembahyangnya lupa. Pengertian lupa yang lebih umum tafsirnya itu adalah tafsir Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Mikbas, yaitu alladzina yata'akharuna shalawatil khamsa an awqatiha. Mereka yang melambat-lambatkan sembahyang 5 waktu itu dari waktunya, melalayakan. Nah, kenapa? Karena alasannya malas. Alasannya malas. Ada orang yang meninggalkan sembahyang. Ini sama sekali meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang ini ada 2 hal. Ada karena memang inya ya kada hendak sembahyang sama sekali, karena malas sama sekali. Ada orang yang mengingkari sembahyang, mengingkari kewajiban sembahyang. Orang yang mengingkari kewajiban sembahyang ini mungkin bisa aja inya disebut dengan orang yang menyepelekan syariat, orang yang menyepelekan hukum fikih, karena dia merasa sudah berilmu tinggi. Ini sudah merasa ilmunya tinggi, ilmunya sampai nang kisah ilmu tasawuf dan ilmu ma'rifatnya tinggi, lalu dia berkata kada usah lagi gin sembahyang. Ya tetap, karena mengalihi jua, melapahi jua dan sebagainya. Lalu apabila dia sampai jahid itu mengingkari itu ya mendahkan kada fardu, ia medahan kada wajib. Nah, ini yakfuru jahiduha, menjadi kafir orang yang mengingkari kewajiban sembahyang. Dan ini dalam hukum berbahaya, dalam hukum berbahaya, karena dia dihukumkan kafir walaupun orang-orang Islam memandang dia masih Islam. Namun dalam ketentuan fikih ini apabila orang ini mati kada usah disembahyangkan. Bahkan apabila orang ini mati kada usah dikuburkan fi maqabiril muslimin,
di pekuburan orang Islam karena ia sudah dihukumkan kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia mengingkari, paham? Mengingkari kewajiban sembahyang, yang mana sembahyang itu bagian daripada rukun Islam, berarti dia sendiri merusak Islamnya, paham? Nah ini banyak ini karena ketinggian ilmu menurut inya, padahal yang lewat kita sudah belajar di dalam kitab Kifayatul Atqiya, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, para wali itu sekalipun mereka itu tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tidak pernah mereka itu gugur dari kewajiban syariat. Ada pernah gugur dari kewajiban syariat. Nah ini hati-hati. Kenapa jago hati-hati? Karena ini banyak juga mengenai atau menimpa lawan orang-orang pasantri. Banyak juga menimpa kepada orang-orang penuntut ilmu. Tadinya nuntut ilmu di pondok, bagus saja. Sembahyang 5 waktu bagus saja. Tapi karena kebanyakan kajian ke sini ke situ kemari, ngaji, pada akhirnya ngajilah ilmu kebatinan. Ujung-ujungnya timbul kada sembahyang. Ini bukan hanya di daerah kita, tapi hampir di seluruh dunia. Di Kalimantan banyak, di Sulawesi banyak, di Sumatera banyak, di Pulau Jawa banyak, dan seterusnya. Dan ini ada di setiap zaman. Ada di setiap zaman. Bisakah ditumpas? Oh, kada bisa. Sulit. Sulit. Kenapa? Ya mungkin inilah sudah keadaannya. Ini bukan hanya di Indonesia, makanya ada di kitab Imam Ghazali. Mungkin ada di Irak, ada di Iran, ada di Mesir. Di Mesir itu ada juga. Ada. Makanya ada payak puruja jahituha. Jadi hati-hati. Hati-hati. Orang santri, tapi biasanya setelah ditelaah apa, ternyata dulu nyantrinya pun kada kakaruan juga. Paling 4,5 tahun ampe pindah, setahun ampe pindah, ujung-ujungnya timbul ngaji itu. Orang nang mengaji kayak itu atau guru kajian nang kayak ini kadang-kadang semadingannya atau natijahnya cuma 2 OOD lawan OOB. Nah ya lo, OOB lawan OOD. Ujung-ujungnya bibinian, ujung-ujungnya duit. Hati-hati. Nah, habis. Walam tajtami hazihil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walam tajtami, tidak terhimpun atau tidak terkumpul, hazihil khamsu, ini 5 kali sembahyang, li ghairi nabiyina, bagi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan maksud sembahyang 5 waktu ini min khasaisina. Lah, sembahyang 5 waktu itu min khasaisina, bagian daripada kekhususan dan keistimewaan kita yang diberi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memberikan sembahyang yang 5 waktu ini kepada Nabi dan umat yang lain. Maka jujur baik umat Nabi yang lain aja sehari sekali salah.
Kalau pahamannya ke ini dulu, kalau kita anggap orang sering mencontohkan sembahyang 5 waktu ini adalah hadiah Allah. Hadiah Allah. Lawan Rasulullah, lawan untuk umat. Istimewa kadang. Istimewa ngarannya. Jumlah hadiahnya itu 5. Sementara umat Nabi dan umat lain diberi Allah cuman hadiah 1. Kayak Nabi Adam sekali aja sembahyang, Nabi Yunus sekali aja sembahyang. Karena kita baca ke dalam. Yang kedua, kalau kita pahami bahwa sembahyang ini adalah, dan itu yang sebenarnya adalah munajat, berhubungan lawan Allah, dan ini merupakan kenikmatan. Kalau kita contohkan ke ini, anggap ke ini, kelompok sipulan diberi kesempatan bertemu presiden 1 kali dalam sehari. Anggap orang kelompok lah, kada usah dianggap pulau lah, diberi oleh presiden kesempatan sehari bertemu sekali. Kemudian kita diberi kesempatan oleh presiden bertemu 5 kali. Dan bukan hanya pertemuan biasa, pertemuan yang istimewa, di dalamnya yang disebut dengan bermacam-macam kesenangan. Ada yang disebut dengan kesenangan alwanut ta'am, bermacam-macam makanan. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa sembahyang itu bagaikan pengantinan. Orang pengantin itu ada banyak makanan. Rame kadang. Belum lagi nang lain-lain. Belum lagi nang lain-lain. Mana istimewanya? Istimewa sekali kah atau istimewa nang 5 kali kah? Adik, istimewa nang 5 kali. Inilah kita. Jadi jangan dianggap sembahyang 5 waktu itu beban. Salah. Jangan dianggap sembahyang 5 waktu itu mengalihi. Itu garak. Jangan dianggap sembahyang 5 waktu itu mengalihi beban lawan kita kada. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Masa kita kada senang? Ini keistimewaan. Ini kehebatan. Nah, sedangkan nabi-nabi yang lain itu sekali aja. Coba kita baca di dalam. Walam tajtami hazihil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bal kanat mutafarriqatan bil anbiya. Bal bahkan kanat adalah yang 5 waktu itu mutafarriqatan, terbagi-bagi, terpisah-pisah, bi anbiya, pada para nabi. Pas subuh salatu Adam. Subuh itu sembahyang Nabi Adam. Nabi Adam itu sembahyang cuma sehari sekali aja, sembahyang subuh. Kali aja. Ini tadi. Jakainya bertemu Allah sekali aja. Sembahyang itu bertemu Allah. Wa zuhru salatu Daud alaihi salam. Zuhur itu sembahyang Nabi Daud. Jadi Nabi Daud lawan umatnya sehari sekali aja marai sembahyang. Menyaman aja, ayo jadi umat Nabi Daud. Itu tuh. Sehari sekali aja. Wal asru salatu Musa, dan asar sembahyangnya salatu Sulaiman, sembahyangnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sembahyang tapi asar aja. Wal maghribu salatu Ya'qub, dan maghrib itu sembahyang Nabi Ya'qub sekali aja. Wal isa'u salatu Yunus, sedangkan Isa itu sembahyang Nabi Yunus.
Ini dalam penjelasan kitab ini, walaupun ada perbedaan dalam penjelasan kitab lain. Nang kesamaannya pasti adalah nabi-nabi nang lain hanya satu kali sembahyang dalam sehari semalaman. Kita 5 kali. Hebatlah, hebat. Hebat. Ini maksudnya Sidin memadahkan walam tajtami hazihil khamsu li ghairi nabiyina ay min khasaisina. Ini bagian daripada kekhususan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kemudian wa furidat lailatal isra'i, dan dipardukan sembahyang 5 waktu itu pada malam Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'dan nubuwati, setelah kenabian, bi asyri sinina 10 tahun, wasalasati asyurin 3 bulan, Lailata sab'in wa isyrina, pada malam 27 min Rajaba, daripada Rajab. Dipardukan sembahyang 5 waktu ini pada malam Isra Mi'raj, yaitu malam 27 Rajab. Setelah, perhatikan, setelah nubuah 10 tahun, setelah kenabian 10 tahun. Maksudnya setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul 10 tahun. Berarti umur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu dan menerima kewajiban sembahyang ini, umur Sidin 50 tahun. Karena Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. 10 tahun kenabian diangkat di Isra Mi'raj. Nah, jadi Nabi berumur 50 tahun saat Isra dan Mi'raj itu, saat menerima kewajiban sembahyang tersebut. Nang kedua, Nabi belum pindah ke Madinah. Nabi belum pindah ke Madinah. Nabi masih di Mekah. Nah, timbul pertanyaan, nang ini harus dijawab. Boleh jadi kita berpikir atau orang bertanya, sebelum Isra dan Mi'raj Nabi itu sembahyang apa kada? Nabi itu sembahyang gak kada kan? Sebelum Nabi Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi diperintahkan sembahyang 5 waktu. Jelas Nabi itu sembahyang. Ada sembahyang sebelum sembahyang 5 waktu. Salah satunya adalah ya ayyuhal mudasil kum fa'anzir wa rabbaka wa siyabaka fatahhir wa rabbaka fakabbir ila akhiril ayat. Itu ayat memerintahkan Nabi keluar agar mengajak umat. Kemudian ada ayat sambungannya, fatahajjat bihi nafilatan lak, kumil laila aw nisbahu awingkus minhu qalilan.
Nabi itu sebelum sembahyang 5 waktu, Sidin sudah melakukan sembahyang tahajud, sembahyang malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di malam hari hendaklah engkau sembahyang sebagai nafilah. Nafilah ini umat dulu kebiasaan, namanya kebiasaan zaman dulu Nabi sebelum Isra Mi'raj. Lah, sudah ada. Namun sembahyang 5 waktu ini setelah Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj 27 Rajab, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul 10 tahun 3 bulan. 10 tahun 3 bulan. Wal hikmatu fi wuqu'i fardhiha tilkal lailati annahu sallallahu alaihi wasallam kuddisa zahiran wa batinan haisu gusila bima izamzama wa muli'a bil imani wal hikmati. Wal hikmatu, bermula hikmah, biwuku'i fardhiha, pada terjadinya keparduan sembahyang itu, tilkal lailati, pada malam Isra dan Mi'raj, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuddisa, ditakdis, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Haitsu, sekira-kira, gusila, dibasuh, gusila, dibasuh, bima izamzama, dengan air zam-zam, wa muli'a bil iman, dan dipenuhi, wa muli'a, dan dipenuhi, bil imani, dengan iman, wal hikmati, dan hikmah. Pahamannya, hikmah keparduan sembahyang itu setelah atau di Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hikmahnya? Hikmahnya itu kita gambarkan dulu, sekalipun kita dijelaskan bahwa Rasulullah itu memadahkan sembahyang ini adalah Mi'raj. Dengan sebuah hadis, as-salatu mi'rajul mu'minina. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Maka persiapan sembahyang itu sama seperti mi'rajnya Rasulullah. Paham ya? Sama seperti mi'rajnya Rasulullah. Sekali lagi, persiapan orang sembahyang itu sama seperti persiapannya mi'rajnya Rasulullah. Bagaimana persiapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan Isra wal Mi'raj? Rasulullah itu annahu sallallahu alaihi wasallam lamma kuddisa. Rasulullah itu ditakdis. Sekali lagi, kalimatnya kuddisa.
kuddisa, ditakdis. Bukan tuhira, bukan dibersihkan. Tapi kuddisa, ditakdis. Apa maksudnya? Pahami. Kuddisa itu kita artii dulu disucikan. Kalau tuhira itu dibersihkan. Apa bedanya kuddisa dengan tuhira? Kalau tuhira itu bisa memberi paham itu asalnya kotor. Kayak kita belajar bab taharah. Taharah itu kan bersuci. Berarti asalnya kotor. Kalau kuddisa itu bukan kotor. Bukan kotor. Tapi sesuatu nang suci disucikan. Sesuatu nang suci disucikan. Contoh, kok kenapa kita mengucap takdis kepada Allah? Di dalam Al-Quran, para malaikat menjawab kepada Allah ketika Allah berkata kepada para malaikat, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Bahasa kita. Ingat olehmu hai Muhammad ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku ingin menjadikan seorang manusia seorang khalifah. Malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Kami ini sudah nusabbihuka. Cukup aja kalau kami bertasbih lawan sampian, wa nuqaddisuka. Takdis kan. Qaddasa yukaddisu, yukaddisani, yukaddisuna, ukaddisu, nukaddisu lak. Pahamilah, ini makai akal. Ini halus. Allah itu maha suci sudah. Tapi kok kenapa kita subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Allah itu tanpa kita sucikan pun Allah sudah maha suci. Allah maha suci daripada syirik, Allah maha suci daripada kelemahan. Allah memang kada pernah bersyirikat, Allah kada pernah lemah. Paham ya? Sebenarnya Allah tidak membutuhkan kita mensucikan Allah karena Allah itu sudah maha suci. Rasulullah itu sudah suci. Rasulullah itu sudah suci. Sebenarnya tidak membutuhkan untuk disucikan. Karena Rasulullah itu tidak kotor. Kalau kotor bahasanya dibersihkan. Rasulullah itu suci ditakdis. Sudah suci. Sebenarnya tidak membutuhkan untuk disucikan. Tapi supaya ada cerita, ini Allah sudah maha suci. Kita harus mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertasbih kemudian mensucikan Allah, mentakdis kepada Allah. Lalu oleh musannif dibawa kalimatnya kuddisa, disucikan. Bukan dibersihkanlah, tapi disucikan. Rasulullah itu sudah suci dan disucikan. Rinciannya begini, ini ada dalam kitab
kitab yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Kita sudahkah? Anda belajar, kita belajar dardir sudah. Anda kan ingat? Kita sudahlah belajar dardir sudah. Belum. Berarti harus belajarlah. Ya paling ada sebulan tamatlah. Dalam kitab dardir, dalam kitab Sirajul Wahaj, dalam kitab-kitab Isra dan Mi'raj ini diceritakan. Rasulullah itu dibawa oleh Jibril. Dibawa kemana? Dibawa ke sumur Zam-Zam. Dari mana? Kepanjangan ngisahkan. Pokoknya Rasulullah itu dibawa oleh Jibril ke sumur Zam-Zam. Setelah dibawa ke sumur Zam-Zam, Nabi itu dibelah. Wasukka sadruhu. Dada Nabi itu dibelah oleh Jibril mulai sini. Min sogarati nahri ila surratihi. Mulai gulu sini nah. Hulukum sini dibelah sampai pusat. Kayak orang operasi. Lalu hati Nabi itu diambil. Ini hati di sebelah kiri. Diambil oleh Jibril. Lalu kudisa. Disucikan zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Haisu sekira-kira gusila bima izamzama dibersihkan dibasuh dengan air Zam-Zam. Ini hati dibasuh oleh Jibril dengan air Zam-Zam. Dalam perkataannya wa utiya bitishtin min zahabin. Jibril dibawakan wadah emas, diisi banyu Zam-Zam, dibersihkan hati, disucikan hati. Ini hanya simbol, kamu nggak ada ngerti. Ya ini memang dibasuh, ini dibasuh. Lalu setelah itu ini hati kudisa dibulikakan. Hati Nabi itu sudah suci, disucikan. Ada memang riwayat, ada sedikit dibuang dari hati Nabi itu sauda. Ada sesuatu nang hitam. Berarti hati Nabi hitam? Tidak. Hitam itu adalah simbol daripada hazus syaitan. Bagian daripada syaitan. Kenapa? Semua manusia itu, semua manusia hatta aulia, sampai orang wali pun apalagi kita, dalam hati kita ini ada hazus syaitan, bagian betunggunnya syaitan. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub sudah dibuka nang kayak apa hubungannya syaitan ini masuk ke dalam hati manusia. Nabi kada mau deh, Nabi kada ada. Makanya Nabi itu maksum, tidak akan berbuat maksiat, tidak akan. Kenapa? Dada Nabi itu sudah suci, disucikan. Nah, ini isyarat gambaran lawan kita rahmatnya, dikatakan ini hikmah.
Nabi itu dibasuh bima'i Zamzam. Maka air adalah alat untuk mensucikan hati. Sekali lagi, air Zamzam itu adalah alat untuk membersihkan hati. Maka berniatlah ketika meminum air Zamzam supaya dibersihkan Allah hati kita ini daripada syaitan dan hawa nafsu. Sahajaku minum air Zamzam agar Allah membersihkan hatiku daripada syaitan dan hawa nafsu. Karena ini alat untuk membasuh. Nah, setelah dibasuh dengan air Zamzam, wa muli'a, dan dipenuhilah. Kamu paham muli'a adalah bukan diisi, kalimatnya bukan diisi. Pak, biar paham Jack, ini banyu Jack, ini banyu. Kubuati banyu ini napa ngarannya? Maisi. Ngarannya mulia. Mulia itu dipenuhi. Ini penuh lah hari. Tidak. Ini tidak. Pik penuh lah. Tidak. Baisi lah. Baisi. Tapi tidak mulia. Tidak penuh. Kalau penuh bujur, ini kedada sesala lagi. Ini namanya mulia, dipenuhi, bukan diisi. Paham? Kalau ini diisi, tapi kada mulia, tidak penuh. Paham? Mulia itu dipenuhi hibak. Hati Nabi itu hibak. Kada ada sedikit pun kurang. Diisi, dipenuhi Allah lawan apa? Bil iman, dengan iman. Sehingga iman Rasulullah itu adalah iman yang paling istimewa dari imannya semua makhluk Allah, semua nabinya Allah. Pahamlah? Turun Abu Bakar. Nabi menggambarkan iman Abu Bakar itu. Tinggal ikam melihat nang kaya Pak Abu Bakar. Ujar Rasulullah, lawuzina imanu Abi Bakrin wa imanun nas. Seandainya ditimbang imannya Abu Bakar lawan imannya seluruh manusia, berarti termasuk wali kada? Wali kutub masuklah, masuk. La rojaha, maka imannya Abu Bakar itulah yang lebih hebat. Iman seluruh manusia ini dikumpulkan, ditimbang lawan imannya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, la rajaha. Tapi penuhlah dibanding lawan ini. Imannya Rasulullah itu penuh, lebih hebat daripada imannya para nabi nang lain. Paham dia? Nah, diisi iman. Kemudian wal hikmati, diisi hikmah. Timbul pertanyaan, mal hikmatu, apa itu hikmah? Apa itu hikmah? Lalu banyaklah tafsir ulama.
Ngacu kita ambil nang nyaman dalam kitab Bustanul Arifin karangannya Imam Nawawi Yahya bin Syaraf. Al-hikmatu hiyal ma'rifatu. Itu tafsirnya Imam Nawawi radhiyallahu an. Ujar Sidin, al-hikmatu, hikmah itu ialah hiyal ma'rifatu, yaitu ma'rifat. Hati Nabi ini dipenuhi oleh Allah dengan ma'rifat. Yalah, artinya apa? Artinya ini persiapan Isra Mi'raj. Lalu ujar musannif, wa min sya'nis shalah. Di antara keadaan sembahyang itu ayyataqaddamahu tuhru, badahulu suci, mendahului akan dia oleh suci. Iyalah, orang sembahyang tuh harus suci kan? Ayo sucikan dulu. Apa yang disucikan? Satu, anggotamu. Katakan, sucikan dulu anggotamu. Suci dari apa? Suci daripada hadas wan najas. Suci daripada hadas kecil atau hadas besar. Berikut suci daripada najis. Yalah. Dah. Setelah itu suci juga. Nabi dibasuh kada? Dibasuh. Hati pun. Sucikan hatimu sebelum sembahyang. Bukan hanya tubuhmu suci daripada hadas kecil dan hadas besar serta najis, tetapi Nabi hati dibasuh. Berarti persiapan kita sembahyang itu hati kita ini dibasuh dulu, dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Nih, sebelum kita sembahyang nih, hati kita ini dibersihkan dulu. Dibersihkan daripada hazus syaitan. Dibersihkan daripada hazun nafsi, bagian setan, bagian nafsu. Jangan ada bagian setan. Bagian setan tuh nampak kesombongan. Kesombongan, kedengkian, iri dengki dan sombong itu sifat yang dipelopori oleh setan, iblis. Sembahyang jangan ada kesombongan. Bersih dulu. Jangan merasa aku ini orang alim, aku ini pejabat, aku ini, jangan. Jangan. Nah, sembahyang ini dibersihkan dulu hatilah. Dibersihkan daripada setan, jangan ada kedengkian dibawa dalam sembahyang. Asa iri dengki lawan orang dibawa sembahyang, jangan. Bersihi dulu sebelum sembahyang. Dibersihi daripada apa? Hazun nafsi. Bagian nafsu. Bagian nafsu itu adalah suka dipuji. Suka dipuji. Hilangkan dulu, jangan minta perhatian orang lain. Jangan minta puji lawan orang lain. Tuh. Hilangkan dulu
bersihkan dulu hatimu dari hazun nafsi, bagian nafsu. Nafsu apa? Nafsu dunia wal ukhra. Hilangkan nafsu dunia. Nampak? Janganlah mengatakan toko dulu. Lapas dulu toko. Lapas dulu pohomaan. Jangan diingatakan dulu. Dibersihkan hati. Bersihkan hati daripada nafsu menggebu-gebu ingin mendapat keutamaan upah. Janganlah, jangan menggebu-gebu hendak dapat upah sembahyang. Fokus lakukan sembahyang dengan baik. Nah, ini kan bersih dulu. Nah, setelah itu wa muli'a bil iman wal hikmah, isi hati kita dengan iman. Maka sebelum belajar isi lawan iman, belajar tauhid dulu. Sebelum sembahyang itu belajar dulu tauhid, persiapkan dulu. Isi dulu makrifat, isi dulu mengenal Allah. Supaya apa? Supaya benar seperti mi'rajnya Rasulullah. Makanya sembahyang itu dipardukan di malam Isra Mi'raj. Persiapannya sama seperti Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kita berusaha membersihkan hati, kita berusaha mengisi hati kita dengan iman dan ma'rifat agar bisa melakukan mi'raj yang disebut oleh Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Inilah hikmah. Inilah hikmah kenapa sembahyang 5 waktu itu diterima di saat Isra dan Mi'raj. Nasaba zalika antuprada fiha. Maka nasaba sesuai zalika itu sembahyang 5 waktu antufrada diparduakan fiha fi lailatul Isra. Maka cocok aja. Nah, ini menjawab tadi nang dijelaskan sebelum sembahyang 5 waktu, napa nang dilakukan Nabi? Ini ada bacaan nyari. Walam takun qablal isra'i salatun mafrudatun illa ma waqa'al amru bihi min qiyamil laili. Jelas, Ri? Nah, walam takun dan tidak ada qablal isra'i sebelum Isra Mi'raj tidak ada salatun mafrudah, sembahyang yang dipardukan. Tidak. Illa kecuali ma waqa'al amru bihi, sembahyang yang terjadi perintah dengannya min qiyamil laili, daripada beribadah malam hari dalam kurung tahajud. Min ghairi tahdidin, tanpa ada batasan rakaat. Ya nang ayat tadi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Qumil laila aw nisbahu au zid'a wa winqushu ilaihi minhu qalila. Ada ayat tuh. Qumil laila au nisbahu au winqus minhu qalilan. Ada dari? Ada kalau? Nah itu.
Itu sebelum sembahyang 5 waktu. Ini nang kuat. Sekalipun ada pendapat lain. Memang ada pendapat lain. Wa zahaba ba'dhum. Dan berpendapat sebagian mereka ulama, tapi ini kada kuat. Anna bahwasanya kanat mafrudatan adalah diparduak mafrudatan rak'ataini diparduakan 2 rakaat bil wadati di waktu pagi wa rak'ataini bil asyiyi 2 rakaat di waktu sore. Ini pendapat Ba'duhum berpendapat sebelum 5 waktu ada sembahyang pagi dan sore. 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Ini kam nang diambil sebagian orang nang kada paham. Liwar memahami. Kita ini pasenya belum hijrah. Pasenya masih berada di Mekah. Kalau pasenya masih berada di Mekah, berarti kita kada wajib sembahyang 5 waktu. Nang wajib hanya pagi dan sore. 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Bodoh. Ada aja pengikutnya. Berdalil, ya ini diulahnya dalil. Dianggapnya umat Islam sekarang menuruti Rasulullah harus pasenya kita ini belum hijrah. Arti pasok itu tahapan masa belum hijrah. Belum hijrah itu belum sembahyang 5 waktu. Sembahyangnya pagi dan sore aja. Ada lagi yang mau pikir bagus nang duha kah bagus nang anom aja. Adik. Lalunya mencontoh wasi tuha, wasi anom mana bagusnya? Bagus wasi tuha. Bini tuha lawan bini anum mana bagusnya? Ujarangan bagus bini tuha. Nah kita kembali kepada nang tuha. Mana tuhanya? Sembahyang pagi dan sore lawan 5 waktu. Paham re? Bawanya dalil nang kayak ini. Gila, ini ngarannya mengotak-atik memahami hukum salah memahami. Paham nang salah. Jadi kitabnya kamu tahu lah. Kita sehari semalaman 2 kali aja. 5 waktu ini hanyar. Kita mau ambil nang baru, nang bahari aja. Orang bocah nang ambil nang bahari aja jar. Nang bahari aja jar. Nang bahari itu sembahyang pagi dan sore. Dai, ambil nang bahari aja. Nambah hari pagi dan sore. Nah iya, ada aja manusia yang mau otak-atik kayak itu. Paham lah? Karena ada pengikutnya. Pengikutnya ada. Apalagi gurunya ini hebat. Wah, gurunya pasti, suara bagus, bina bakar ramat. Nah iya. Iya. Kemudian kadang lagi sembahyang besokan 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Salah, ada salah bang. Ini fase sebelum sembahyang 5 waktu itu pun hanya zahaba ba'duhum. Ika mengalang-alang bahari, nang bahari lagi malam. Ayo mun hendak publik nang kuat malam sembahyang. Wah, ada kawan itu janda, mun ada kawan, nah ayo nang 5 waktu ini. Nah, itu nang akal-akalan jujur, mata nang iyanya hukum syariat sudah. Ini nang lewat, ini fase sebelum Isra Mi'raj. Paham Rahman? Ada ikam Muhammad, ada ikam ajaran ini sudah kau tahu deh ini ajaran ini bahaya dah daur banget nenek. Ada aja. Kalau ikam gina bagilah banget kan bahasa kasarnya. Mulik aku jadi belajar di pesantren nah kitabnya nah kembali kepada nang bahari.
Oh, apa 5 kali, 2 kali gini cukup jar. Nah salah hampir ya. Salah itu gagal paham ngarannya. Wa naqala Syafi'iyyu an ba'di ahli ilmi, dan menakal Imam Syafi'i dari sebagian ahli ilmu anna, bahwa dia kanat mafrudatan, dulunya difardukan summa nusihat. Nah dulu ini apa annaha nih pagi sore kada annaha anna tahajud. Kan jangan salah paham, dikembalikan damirnya annaha anna tahajud, anna qiyamal lail, bahwa qiyamul lail itu kanat mafrudatan dahulu, karena itu dahulu, jika artinya arti mafrudatan difardukan dulu. Tapi begitu sembahyang 5 waktu datang difardukan summa nusikhat, kemudian dinasakh. Dinasakh itu dirubah hukumnya, bukan dihapus. Bukan dihapus, tetap ada. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Lalu tafsirnya dalam kitab tafsir, di malam hari hendaklah engkau bertahajud, tapi bukan lagi wajib. Bukan lagi wajib, tetapi sunnat. Sunnat ini nafilatan li ummatika wajibatan lak. Itu dalam tafsir. Sunnat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka ai. Paham juga kah apa nang maksud ini? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka ai nafilatan li ummatika wajibatan laka. Ini ba'dal Isra. Paham lah? Nang nusikhatnya ini nih, nang nusikhat nang Imam Syafi'i ini. Paham ya? Ada paham deh? Jelas kada? Jelas. Intaha Bujairimi. Selesai, ini ada di dalam penjelasan dalam kitab Bujairimi Alal Iqna, syarah kitab Iqna. Dan belajar kita deh, aku belajar Iqna Bujairimi. Allahu Akbar. Habis, kemudian walam tajib subhu til yaumi tilkal lailati ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.